بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں عبداللہ خان اور آج میرے ساتھ جو ہے ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر شائستہ جدون کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج ہم صوبے کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے. میڈم بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں ٹائم دیا. میڈم آپ بتائیے گا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی ہیں، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کے ملوث ہونے کی تصدیق کی خبریں جو ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ 9 مئی کی جو پیداوار تھی وہ آج خیبر پختونخوا پہ حکومت کر رہی ہے، جنہوں نے کل جناح ہاؤس پہ حملے کیے. ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں، چاہے وہ کارگل کے شہداء ہیں یا چاہے وہ ہمارے 1965 کے شہداء تھے، ہماری تمام جنگوں کے جو شہداء تھے جن پر ہم فخر محسوس کرتے تھے، انہی کے مجسموں کو مسمار کیا گیا ان لوگوں کے ہاتھوں. اور ان لوگوں نے ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کر کے اور انہیں ہمیشہ ایک ایسی سیاست کی طرف دھکیلا ہے جس سے وہ اپنے ہی ملک کو، اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچاتے رہے. اور مجھے افسوس ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاک فوج کی خاطر خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کیا. ہمارے وہی نوجوان جو میں کہتی ہوں چھوٹا سا ایک بچہ سلوٹ کر کے پاک فوج کے لیے میں جانے کے لیے، بھرتی ہونے کے لیے خوشی کا اظہار کیا کرتا تھا، اسی کو یہ خلاف کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کرتے رہے. لیکن آج انہی کی سچائی آج سامنے آ چکی ہے. یہ وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ہمارے پروف سامنے لے کر آئیں، ایویڈنسز سامنے لے کر آئیں. تو آج الحمدللہ جیسے کہ پہلے یاسمین راشد کو بھی اور ان کے تمام جتنے بھی باقی لوگ تھے جو یہ پروپیگنڈے کرتے تھے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، تو پروفز اور ایویڈنسز سامنے آ چکے ہیں. آج ان کی بھی فورینزک رپورٹس آ چکی ہیں جی. اور وہ سی ایم جس کے ہاتھ پورا خیبر پختونخوا دیا گیا ہے، اور آج ادھر کی لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں جس میں وہ فوجی آپریشنز کے خلاف باتیں کرتا پھر رہا ہے. اور اس کو دیکھیں کتنی اہم قیمتی جانیں یہاں پر شہادت کے رتبے پہ جا رہی ہیں، اور وہ کبھی لاہور میں گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور کبھی کراچی کی سڑکوں پہ گھوم پھر رہے ہیں. خدا جانے وہ کیا چاہتے ہیں. انہیں خیبر پختونخوا میں بیٹھ کر اس کی جو ایک بیٹر گورننس کی طرف لے کر جائیں، جس کو وہ بیڈ گورننس کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ کوئی صحت ہے، نہ کوئی میں کہوں گی ایجوکیشن ہے. اور الحمدللہ جی سہیل افریدی صاحب اپنے تمام منسٹرز کو لے کبھی فیڈرل کے اوپر دھاوے بولنے نکل جاتے ہیں، کبھی لاہور میں مریم نواز کے الحمدللہ منصوبوں کو دیکھ کر وہاں پر کھڑے ہو کر داد دیتے ہیں ان کو. مریم نواز صاحبہ تو الحمدللہ صبح اٹھ کر اپنے ملک کے اس بڑے صوبے کے لیے، ایک اہم صوبے کے لیے میرے حال میں ایسا ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے منصوبے لے کر آتی ہیں تاکہ کہ ہمارا اپنا ملک جو ہے اس کا سوشیو اکنامک سٹیٹس بہتر ہو. لیکن افریدی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اوپر نکتہ چینیاں کرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن ابھی مجھے بہت اچھا لگا کہ انہیں نظر آیا کہ پنجاب جیسے ترقی کر رہا ہے خیبر پختونخوا بھی ترقی کرے. اس کے لیے انہیں اپنے آفس جا کر بیٹھنا پڑے گا اور پشاور میں کام کرنا پڑے گا. میڈم اس پہ تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر دیں، گزشتہ دنوں جو ہے وزیر اعلیٰ سی ایم خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے وزٹ کیا پنجاب کا، جہاں پر اس کے گلے جو ہیں وہ سامنے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جو ہے میرا استقبال نہیں کیا، پروٹوکولز نہیں دیے، بے تحاشا جو ہے وہ انہوں نے روڈ وغیرہ بند کیے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر جو ہے استعمال کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پنجاب حکومت جو ہے وہ صوبے کی ترقی پر کام کر رہی ہے. یہ اگر اس صوبے میں جانا چاہتے تھے تو پراپر ایک لیٹر لکھ کر جاتے کہ میں صوبے کو یہاں پہ آ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو بہتری اور جو ترقی، چاہے ستھرا پنجاب کا پروجیکٹ ہے، چاہے ہمارے الیکٹرک بائکس ہیں، الیکٹرک بسز ہیں، یونیورسٹیز میں جس طرح ہونہار طلبہ کے پروگرامز ہیں یا ویمن انٹرپرینیورز کے پروگرامز ہیں، یوتھ امپاورمنٹ پہ پروگرامز ہیں، اگر وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، اس پہ کوئی بریفنگ لینا چاہ رہے تھے، اس میں کوئی اسسٹنس چاہ رہے تھے، ہماری سی ایم ماشاءاللہ میں انہیں شیر پنجاب بھی کہوں گی مریم نواز صاحبہ سے، تو وہ ایک پراپر وے سے تھرو ایک پراپر چینل وہ ضرور وزٹ کرتے اور کہتے کہ جی مجھے اس پہ بریفنگ چاہیے، میں بھی اپنے صوبے میں یہ بہتری لانا چاہتا ہوں. ان کا تو کچھ نہیں پتا چلتا جی، وہ کبھی دھاوے بولتے آتے ہیں فیڈرل پر، اور وہی لوگ ہیں جی. میں پھر کہتی ہوں 9 مئی کی پیداوار ہے، ان کا کیا پتا کل کس پر دھاوا بولنے کے لیے نکل جائے، کیا پتا پنجاب اسمبلی پر دھاوا بولنے کے لیے آ گئے ہو. ان پر تو ہمیں کسی قسم کا یقین نہیں ہے. یہ تو یو ٹرن والے لوگ ہیں، ان کا جہاں دل کرتا ہے یہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، کبھی سائفر ہلاتے ہیں اور ایبسلیوٹلی ناٹ کے نعرے لگاتے ہیں، پھر اسی امریکہ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ کبھی کشکول لے کر پہنچ جاتے ہیں اور کبھی انہی سے مدد مانگتے ہیں، انہی کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے آزاد کرانے میں میری مدد کریں. تو میں تو یہی کہوں گی کہ جی اس یو ٹرن والی حکومت پر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. اگر انہیں ایسی کوئی بریفنگ چاہیے تھی وہ ایک پراپر چینل کے تھرو جاتے. ابھی آپ نے دیکھا جیسے سندھ میں بھی انہوں نے ملاقات رکھی ہوئی تھی لیکن ذرائع کے ساتھ یہ
पता चला है कि उनकी वहाँ के भी जो वज़ीर आला हैं जी उन्होंने भी उनसे मिलने को इनकार कर दिया है। ऑब्वियसली हर कोई बंदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप उनकी हुकूमतों के बारे में जब अपने मुंह से जो अल्फाज बयान करते हैं, मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो कुछ आप बोलते रहे, आज तो अब आप उनसे मैं कहूँगी उनसे आप बड़े इम्प्रेस होकर वहाँ पर गए। ये बातें सर सच से सामने भी लाया करें कि आप इम्प्रेस हुए मरियम नवाज साहिबा के काम से, आप फेडरल के कामों से इम्प्रेस होते हैं। अब तो यही लगता है फिर आप तभी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पहुंच जाते हैं। अगर खान को रिहा करना होता है तो खान को रिहा करने के लिए बहुत से रास्ते हैं, आप उन रास्तों पे चले। ये वो लोग हैं जो खान को भी रिहा नहीं करना चाहते और पाकिस्तान की तरक्की भी नहीं होने देना चाहते। मैडम, गुड गवर्नेंस की अगर बात करें, सूबे के अंदर 1400 के करीब स्कूल, उसके अंदर पानी की सहूलतें मौजूद नहीं है, 1300 के करीब जो वाशरूम्स की सहूलत मौजूद है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बड़े अफसोस की बात है जी, और आप देख लें कि जी 2000 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनकी चार दीवारियां तक भी मौजूद नहीं है, और अगर पीने का निज़ाम मौजूद नहीं है, वॉशरूम्स मौजूद नहीं है, वो बच्चियां जो दूर दराज के इलाकों से आती हैं, मैं लड़कों का भी कहूंगी लेकिन मैं खास तौर पे बच्चियों का कहूंगी, हमारी एक पठान बेल्ट है जी, अगर बच्चियां स्कूल जाती हैं बड़ी मुश्किल तरीके से हम अपनी बच्चियों को जो तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, तो वहां पे वॉशरूम्स की सहूलत नहीं है, पानी पीने की बेसिक सहूलत मौजूद नहीं है, चार दीवारी तक जहां पे नहीं मौजूद तो वो कौन सा महफूज स्कूल है। तो मुझे इस पर इंतहाई अफसोस की बात है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तालीमी निज़ाम का ये हाल है कि जी यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें तक बेचने का सोचा जा रहा है, और जल्दी अभी सुहेल अफरीदी साहब चाह रहे हैं कि जी पेशावर यूनिवर्सिटी भी जो है वो हवाले कर दी जाए फेडरल के। पहले इन्होंने खुद ही जी अमेंडमेंट लाई, 2024 यूनिवर्सिटीज़ की जो अमेंडमेंट बिल था वो लेकर आए, और उसके ज़रिए इन लोगों ने क्या किया कि चांसलर जो है वो CM को बना दिया और गवर्नर साहब से वो इख्तियारात इन्होंने लिए। तो उसके रिजल्ट आप देख लें कि अभी कितनी ही सीट्स जो हैं वो VCs की 26 VCs के आई थिंक सो जी वो सीट्स अभी तक खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पे अभी तक कोई वाइस चांसलर ही नहीं है। वो खुद जो चांसलर साहब है उन्होंने वाइस चांसलर जो है वो सिलेक्ट करना है। लेकिन आप पंजाब में देखें कि हर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं, होनहार तलबा के जो वज़ाइफ मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, बच्चों को बाहर इंटरनेशनल लेवल पर जाने के स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, जो उनके अपनी यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, बच्चियों को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही हैं, और हम उनको वॉशरूम्स तक की और बेसिक पानी तक की सहूलियात नहीं फराम करे, और वहां पे बच्चों को जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स लड़कियों को दी जा रही है ताकि वो आसानी से यूनिवर्सिटीज तक पहुंच सके, इलेक्ट्रिक बसेस दी जा रही है ताकि बच्चे जो है आराम से स्कूल्स तक पहुंच सके। तो मुझे ये बताएं कि ये कौन सा सूबा है, ये कौन सी तरक्की है, और हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अपनी नौजवान नस्ल को किस बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं कि हम किसी बेरारवी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैडम, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इमरान खान की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो उन्होंने 11 लंगर खाने पनागाहें जो है वो कायम की गई थी, उसके अंदर भी खुर्द जो है वो सामने आई है, वो मुतअद्दिद जो है वो बंद होने की इत्तलात भी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों ने कभी अंडे, कभी कट्टे और फिर लंगर खानों का भी सुना था, पता नहीं वो अंडे किधर गए, वो कट्टे जो बड़े हुए वो किधर गए, उन अंडों से निकले हुए वो बच्चे और वो मुर्गियां, वो मुर्गे किधर गए, अभी तक तो किसी का कुछ भी मुझे नजर नहीं आया जी ताहाल। और उसी में अभी ये उसी बेस पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जी अभी ये जो आपने बात की लंगर खानों की, उस पर भी कितने ही लंगर खाने बनाए गए होंगे, वहां पे भी कितनी करप्शन हुई, और वो उसके बाद वो लंगर खाने बंद कर दिए गए कि चाहे वो किसी गरीब का कोई भला ही हो जाता, कुछ गरीब कोई वहां पे आके मस्कीन वहां पे रह लेते। शुरू में तो लंगर खानों पे भी बड़ी सियासत रचाई गई, कभी वो लाहौर में बैठ के उनकी लंगर खानों पे सियासत करने निकल जाते थे, मैं उनको बड़ी देखा करती थी कि बैठ जाते थे और वहां पे खजूरें खा खा के दिखाया करते थे कि जी मैं तो बड़ा गरीबों के साथ बैठा हूँ, लेकिन वो लंगर खाने भी उन्होंने बंद कर दिए। शायद उस पर भी एक करप्शन की एक नई कहानी है जो उमड़ कर सामने आ चुकी है कि वो लंगर खाने भी बंद हो चुके हैं, और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अगर बंद हो चुके हैं, चले बाकी इस्लाम में ये कहते हैं अगर कहीं पंजाब में, और वो फिर कहते हैं ये सियासत को लेकर आ जाते, लेकिन ये तो इनके अपने सूबे में जहां से 13 साल इनकी हुकूमत है, जहां पे इनकी कोई कारकर्दगी तो नहीं है, क्योंकि इनके कभी पहले तो उन्हें अपने किसी वज़ीर आला पर यकीन नहीं आता। पहले गंडापुर साहब थे तो उनके ऊपर इनको यकीन नहीं था कि जी नहीं नहीं ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है, इनको तो खान जो है वो चेंज करना चाहता है। फिर सुहेल अफरीदी साहब आए जो इश्क इमरान में लूट पूट कर अल्लाह जाने क्या करना चाहते हैं। इश्क इमरान में जब भी वो मुब्तला होते हैं मेरा तो दिल करता है इनको ढाला भेज देना चाहिए, क्योंकि वे तो वैसे भी 9 मई की पैदावार है, इनको भी वैसी सजा मिलनी चाहिए जैसे कि तोशा खाना चोरों को मिल रही है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के नाम पर जहाँ पे काला जादू सिखाने की कोशिश की गई और वहाँ के जो पैसे फरा गोगी और पीरनी साहिबा खा गई, तो मैं कहती हूँ इनको भी वहीं पे भेज दिया जाए ताकि इश्क इमरान में मुब्तला होकर इनको भी कुछ सुकून मिल जाए। मैडम, सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गैर तसल्ली बख्श है, और इस हवाले से आप क्या कहेंगी?
मैं तो यही कहूँगी जी कि हम अपनी पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। चाहे सरहदों की बारी आई, फितनातुल खवारिज को अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद कराने की बारी आई, वाना यूनिवर्सिटी में आपने वो हमला देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी मासूम जो नौजवान नस्ल है वो मज़ीद, जिसके ऊपर हमारा मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान का मुनसर है, जिस तरह के मैं 15 अक्टूबर का वो ब्लैक डे देखती हूँ तो मेरा दिल आज भी खफा होता है वो सोच कर आर्मी पब्लिक स्कूल का। तो मैं ऐसे मज़ीद कोई वाक़यात नहीं देखना चाहती हूँ। मैं अपनी पाक फौज के तमाम जो भी वो ऑपरेशन इधर करके फितनातुल खवारिज के खिलाफ करना चाहती है, उन दहशतगर्दों के खिलाफ करना चाहती है जो कभी फेडरल में कचहरी रोड पर पहुंच जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से निजात हासिल करने के लिए मेरी यही गुजारिश है कि हमारी पाक आर्मी जो है वो इस ऑपरेशन को खुद अपने हाथ से करे और हम उसके साथ डट कर खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो 9 मई की पैदावार हैं, अपनी फौज को कमजोर करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये इंशाल्लाह जो है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो इस कलमे की बुनियाद पर जो मुल्क हासिल किया गया उस पर अल्लाह का जो साया मौजूद हो, तो इंशाल्लाह ताला जी कोई जो अंदरूनी दुश्मन भी है और जो बैरूनी दुश्मन भी है, जिनको DGISPR ने ये ललकार दी है कि तुम अफगानिस्तान के साथ मिलकर आ जाओ भारत, हम तुम्हें मुंह तोड़ ऐसा जवाब देंगे। पहले 7 राफेल गिराए थे, अब दिल्ली में भी नाश्ता करेंगे और काबुल वालों को भी जवाब देकर आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी वो ललकार ऐसी नहीं थी। हमारे फौजी शाहीन जो चाहे फिजाओं में बैठे हैं, बरी हैं या बहरी हैं, इंशाल्लाह ताला जी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में हमारी तमाम पाक फौज इस सब हिलाली परचम के नीचे अपने दुश्मनों को वो ललकार देगी कि इंशाल्लाह हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैडम, सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक जो है कि सूबे के अंदर 65% जो है वो दरख्त कुदरती दरख्त लगाए गए हैं। इसके साथ 26% जो है वो अवाम असल जो है वो लगाए गए हैं, 13% जो अवाम में तकसीम की गए। अब तक उसकी असल हालत जो है वो किसी को मालूम नहीं है। उसकी असल हालत तभी नहीं मालूम होनी चाहिए ना जी, क्योंकि ये सुनामी लाना चाह रहे थे, इन्होंने हर चीज़ में सुनामी लाया है। अब दरख्तों का वो सुनामी अल्लाह जाने किधर है। अगर ये दरख्तों का ये सुनामी लाना चाह रहे थे तो इसमें ऐसे कोई कार्बन क्रेडिट्स देते लोगों को, या फिर इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई इस तरीके से ऐसा थर्ड पर्सन जो था ना उसको इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए मुख्तस किया जाता और फिर चेक किया, चेक एंड बैलेंस रखा जाता। और इसमें हमेशा आपको पता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ का प्लान की जाती है। ये वही एक दौर है जी जिसमें कभी ये लोग हमारी, मैंने अभी एजुकेशन का जिक्र किया तो आप देख लें कि बाकी भी करप्शंस आपके सामने है। ये कोहिस्तान करप्शन को खोल कर देखें जहां पे आपके CNW में के डिपार्टमेंट में इतनी करप्शन हुई है। तो ये क्लाइमेट चेंज में भी कोई खास नहीं कर पाए जी। इन लोगों ने जो सुनामी का कहा कि हमने इतने दरख्त लगा दिए, इतने दरख्त तो लग ही नहीं सकते थे जितने जिक्र नियाजी करते रहे। वो असल में ख्वाब व ख्याल में जब भी उठते थे ना अपने ख्वाब आगोश की नींद से, तो उनका जो दिल आता था वो खड़े होकर बोलने शुरू हो जाया करते थे। ऐसी कोई हकीकत नहीं। अगर इतने दरख्त लग जाते तो आज मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त तो सुनामी पूरे पाकिस्तान में दरख्तों का लाया जा रहा था, तो आज मैडम मरियम नवाज को इतना स्मॉग को फेस करने का भी मसला इश्यूज ना नजर आते जो उन्होंने अभी भी इक़दाम करती रही। तो मेरे ख्याल में जी ये सब इनके झूठ और बुलंदे थे। ये एक नई करप्शन की अजब कहानी दोबारा अब क्लाइमेट चेंज में भी आप देखेंगे, क्योंकि किसी चीज़ में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आप देख लें कि इनके अपने सूबे में जितनी करप्शंस बाहर आई हैं, इनके अपने सूबे में वो आप पहले देख लें, तो फिर हम कहीं और किसी पल की बात करेंगे। सेहत को खोल के देखें तो वो तो आपको एक अलग कहानी है भी, अब उसकी आप बयान कर सकेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा कोई सुनामी नहीं आ सका। मैडम, सूबे के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग अस्पताल के एक नाम भी है, उसके एक कमरे में 2 डॉक्टर्स होते हैं, हज़ारों की तादाद में मरीज आते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमीदुल्लाह ज़र, पहले मुझे एक बात क्लियर कीजिएगा कि ये जो शफी साहब वाला जो हॉस्पिटल है वो उसकी बात करें आप, जो उन्होंने इफ्तिताह करवाए हैं PTI के थ्रू, ये वो वाला लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है या ये वो पुराने वाला लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है कि जो हम भी नहीं पैदा हुए तो उस दौर का लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है? का जो है पुराना जो है जो ओरिजिनल की बात करें ना, ये देखें इनका जिस तरीके से इनके बानी बोलते रहते हैं, इसी तरह शफी साहब भी जिधर हुआ तो उन्होंने सारे अस्पताल जो है उन्होंने कहा जी कि हमने बना डाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा अस्पताल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। ऐसी कोई बात नहीं है जी। पहले की जो बुनियाद रखी गई है उसके बाद आप अगर उसमें कुछ चीजें लाकर रख भी देते हैं तो वो आपने नहीं बनाया होता। सच से ये बात पहले क्लियर करूंगी। ये बात आपने सच कही है जी कि वहाँ उस हॉस्पिटल के ऊपर भी मैं यही कहूंगी कि जी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसके ऊपर
پر بہت زیادہ برڈنائز ہے وہ. یہاں سے بھی آپ کو پتہ ہے پورے ہزارہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جہاں پہ کوئی برن یونٹ نہیں ہے, جہاں پہ کوئی اپڈیٹڈ کارڈک یونٹ بھی نہیں ہے, سوری ٹو سے دیٹ. اور اگر پیشنٹس اتنے زیادہ برڈنائز ہو جاتے ہیں یہاں پر تو پیشنٹس کو ریفر کر دیا جاتا ہے, اور یہاں سے پیشنٹ ریفر ہو کے زیادہ تر پشاور یا اسلام آباد جاتا ہے. اسلام آباد میں الحمدللہ فیڈرل میں بہت زیادہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ابھی نئے یونٹس جو ہیں انڈر اس کے سٹارٹ کیے ہیں, جو ہمارے فیڈرل کے ہاسپٹلز ہیں اس کے لیے بھی ایک قائد اعظم ہاسپٹل بھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. ہمارا جو وہاں پہ پمس ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ, اس کے انڈر تمام جتنے بھی آپریشنز ہر طرح کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ ہوں گے وہاں پہ, چاہے کینسر کے پیشنٹس کا بات کریں یا لیور ٹرانسپلانٹ بات کریں یا کڈنی ٹرانسپلانٹ, ہر طرح کا تمام ڈپارٹمنٹس جو ہوں گے وہ ایک چھت کے نیچے مریضوں کو ملیں گے. لیکن یہاں پہ آپ خیبر پختونخوا کے اگر پنے کھولتے ہیں, پنجاب میں دیکھیں میڈم نے کتنے زیادہ, اگر نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے ابھی اپنی کمپلیشن کی طرف جو ہے جی بالکل اینڈ میں پہنچ چکے ہیں, لیکن آپ اپنے خیبر پختونخوا کو دیکھیں نا جی, یہاں پہ آپ کا کون سا کینسر ہاسپٹل بنا, یہاں پہ آپ کی کون سی ایسی یونیورسٹی, کوئی زرعی یونیورسٹی بتا دیں. میں ملتان سے گزر رہی تھی جی, جو نواز شریف زرعی یونیورسٹی ہے جی, اتنی خوبصورت وہ یونیورسٹی تھی, اس کو دیکھ کے میرا دل خوش ہوا. اور جب میں خیبر پختونخوا آتی ہوں تو یہاں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں جو ہے ہمارا سب سے پہلے تو ہمیں ویلکم کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب بہت تیز بارش ہو جائے اگر, تو یہ جو کمپلیکس ہاسپٹل ہے ہمارا ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل, یہ ٹرشری کیئر سینٹر ہے ہمارا, یہاں پر ایک ہی ہے, یہاں پر اتنا پانی آ جاتا ہے کہ پیشنٹس کو گیلریز میں پانی میں گزر کے, میں کہتی ہوں وہ کشتیاں جو ہے نا وہ لے کر تو ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ جانا چاہتا ہے. کیونکہ بحیثیت مسیحا جی میں خود ایک ڈاکٹر ہوں, میری تمام ٹریننگز ادھر ہوئی ہیں, اور مجھے یہ افسوس ہے جی آج اس پلیٹ فارم پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ پتہ نہیں یہ جی برکی صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ بی او جی جو انہوں نے بنا رکھی ہے خود ساختہ بی او جی ہے, اس کے اوپر نہ کوئی روک ٹوک ہے نہ کچھ ہے. میں تو یہی کروں گی کہ جی میں پی ایم ڈی سی کے تھرو ان کو لیٹر بھیجوں گی اکارڈنگ ٹو دا پی ایم ڈی سی, نہ یہ ریکروٹمنٹس کر رہے ہیں اور نہ یہ پروموشنز کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی انہوں نے ابھی تک ایم ٹی آئی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ جتنے ڈاکٹرز ہیں آپ کا ایک سرمایہ آئیں گے, ان کو آپ لوگوں نے اسسٹنٹ پروفیسرز اور ایسوسیٹ پروفیسرز پہ بٹھایا ہوا ہے, اور ان کو آپ پروفیسر تک کی پروموشنز نہیں دیکھ رہے. ان کو پروموشن کریں, نئے جو ڈاکٹرز ہیں فریش ڈاکٹرز ہیں, کیوں لوگ پاکستان چھوڑ کے جانے پر مجبور ہوں. یہ ڈاکٹرز ادھر ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں. پنجاب میں دیکھیں میڈم نے کس طریقے کے ابھی جتنی بھی اصلاحات کی ہیں فری میڈیسنز کے لیے, وہ خود مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں بھیس بدل کر جاتی ہیں اور چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں. وہاں پہ اسپیکرز میں آواز آ رہی ہے کہ جی فری میڈیسن ملے گی, اور یہاں پر یہ آواز آ رہی ہے کہ صحت کارڈ لے کر مت آنا, کیونکہ یہاں پہ عجب کرپشن کی عجب کہانی ہم آگے سے آپ کو سنائیں گے. صحت کارڈ پر آپ لوگوں نے دیکھا کہ جی چھوٹے چھوٹے گھروں میں بنے ہوئے جو میں کہوں گی کلینکس تھے, انہوں نے ان کو ہاسپٹلز کا درجہ دیا, وہاں پہ انہوں نے آپریشنز کیے. دیر میں انہوں نے اتنی اپنڈیسیکٹمیز کر ڈالی, اتنے لوگ نہیں دیر میں موجود تھے کہ ڈیفیوز ایبڈومینل پین کے ساتھ جو پیشنٹ آتا تھا اس کی اپنڈیسیکٹمی کر دیتے تھے. وہ ان کی ایک علیحدہ کرپشن کی کہانی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے جو پیشنٹس تھے ان میں خاص طور پہ جی جو سٹنٹس انہوں نے پاس کیے ہیں, جو جن پیشنٹس کو آپریشنز کرتے ہیں ہم ہارٹ ڈیزیزز کے لیے, جو آپ کو پتہ ہے کہ آرٹریز میں جو سٹنٹس ڈالتے ہیں یا جو بھی ان کا آپریشن ہوتا تو وہ اتنے غیر معیاری تھے کہ پیشنٹ جو تھا دوبارہ انفیکشن کی کمپلینٹ لے کر آ جاتا تھا. تو افسوس کی بات ہے جی, اگر آئی آپریشنز کوئی ہو رہے تھے ان میں اگر کوئی انفراکولر لینزز ڈال رہے تھے تو اس میں بھی جی ان کو آپریشن کے بعد جی انفیکشنز ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے معیار کوئی درست نہیں رکھا, اور اس میں ابھی آپ لوگ ایک نئی کرپشن دیکھیں گے کہ میڈیسنز کے مد میں ان لوگوں نے اتنی کرپشن کی ہے کہ جو ابھی ان کی اپنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پہنچ چکی ہے کہ اب یار اس کی تو اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو میں تو کہوں گی صحت کارڈ کے نام پر جہاں پہ ہم فری علاج کے لیے آتے ہیں, ہمارے یہاں کے معصوم بچے جن کے جو جس طرح کہ مریم نواز صاحبہ نے کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز والے جو بچے ہوتے ہیں جن کے ویلوز بند ہیں نہیں کھلے ہوئے, ان کے آپریشنز آپ دیکھیں میڈم کتنے اچھے طریقے سے پنجاب میں کرا رہی ہیں. ہمارے یہاں سے لوگ اٹھ کے میڈم کو ریکویسٹ کر کے پنجاب جا رہے ہیں, اور یہاں کے یہ حالات ہے کہ جن کے آپریشنز بھی ہونے ہیں انہیں 2-2 سال کی لسٹوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ صحت کارڈ پہ آپریشن کرانا چاہتے ہو تو چلے 2 سال کے بعد آئیے گا. آپ لسٹیں نکال کے دیکھ لیں, ان کے ہاسپٹلس کی لسٹیں نکال کے دیکھ لیں, اور جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو انہوں نے دیے ہوئے وہ ان کے ماشاءاللہ اپنے ہی لوگ ہیں جن کو یہ اوبلائج کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو انہوں نے لسٹوں میں ڈالا ہوا ہے. اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ان اسپتالوں میں وہ کیا ایک کمرے کا اسپتال بنا ہوا ہے اور وہاں پہ انہوں نے صحت کارڈ کے ذریعے ان لوگوں کو اوبلائج کیا ہوا ہے. تو پلیز
खुदारा इस पाकिस्तान के लोगों के जानों के साथ भी मत खेलें, हमारे नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के साथ भी मत खेलें। आप क्या क्या करेंगे इस सूबे के साथ? आप कभी जाके अब मुझे नहीं समझ आती ये कौन सा काम करने के लिए जो है ये कराची गए हैं। मुझे तो इनकी इस बात की समझ नहीं आ रही। कोई इनमें से कहता है कि जी ये अपने पार्टी को फहाल करने के लिए गए हैं, तो फिर ये सीएम शिप को छोड़ें, पार्टी को फहाल करें ना पूरे पाकिस्तान में फिर कर। पहले मरवत साहब को तो कोई अच्छा जवाब इस पार्टी ने ना दिया कि उन्होंने पार्टी को बड़े मुश्किल हालात में फहाल करने की कोशिश की, तो अभी सुहेल अफरीदी साहब अपने इश्क में जो मुब्तला होकर निकले हुए हैं, तो पता नहीं ये एक आग का दरिया है और उन्हें डूब कर ही जाना होगा। मैडम, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में 77% से तकरीबन 73% जो स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक्स के, वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब जो है 2000 के करीब स्कूल की चारदीवारीज नहीं है और 2000 से ज़ायद जो स्कूल्स हैं उनमें बिजली की सहूलतें नहीं मौजूद। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैंने पहले भी कहा कि एजुकेशन की जब भी इनकी बात शुरू हुई, स्कूलों को ये प्राइवेटाइज करने की तरफ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे स्कूल चल ही नहीं सकते। यूनिवर्सिटीज़ को ये प्राइवेटाइज करने की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया चार दीवारी का, तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पे हमारा बच्चा महफूज ही नहीं है। जहाँ पे बिजली जैसी सहूलतें अगर नहीं फराहम की जा सकती, हम तो अभी अपने स्कूल्स को अपग्रेड करने के बारे में सोचें। तो वो बच्चा जो मैट्रिक में पढ़ रहा है वो अपने मुस्तकबिल को सोचेगा ना। जाहिर बात है उसको बेसिक जो इतनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं दी जाती। मैं अपने चाइल्ड कोकस के थ्रू जी हरीपुर एक हमारा विजिट हुआ, चाइल्ड कोकस में हम लोग आए, क्योंकि बलोचिस्तान में इस वक्त जाफर एक्सप्रेस का मामला हो गया, तो उन्होंने इमरजेंसी कहा कि जी हरीपुर का विजिट रखवा दे। मैं हरीपुर आई, अपने MNS के साथ चाइल्ड कोकस पे हम लोग काम करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जी, जिसमें जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ द स्कूल जो स्टूडेंट्स थे ना, बच्चे हैं सॉरी, उनके लिए उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया। तो मैं हरीपुर आई तो बच्चों के पास बैठ के मैंने जब पूछा कि क्या हालात हैं, पहले तो माशाल्लाह जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे उन्होंने तो जो रुदात सुनाई, मैं तो इतनी खुश हुई। मैंने कहा मेरा क्योंकि मैंने तो वहाँ से इलेक्शन भी लड़ा है आप जानते हैं, और मैंने तो पहाड़ी इलाकों में मैं जाती रही और वहाँ पे मासूम बच्चे, मुझे यकीन करें दुपट्टे पकड़ के बच्चियाँ कहती थी कि हमारा घर इधर है और स्कूल वो पहाड़ की चोटी के ऊपर बनाया गया, तो बारिशों में और ऐसे भी हम उस स्कूल में नहीं जा सकते। मैडम जैसे कि पंजाब में बच्चों को स्कूल आने के लिए देखिए अच्छी अच्छी अट्रैक्शंस दे रही हैं, या तो उनको वो जूसेस के पैक्स मिल रहे हैं, उनको अच्छी अच्छी टॉफीज के मैं देख रही हूँ टिफिन फूड के बने हुए मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चे को कि तुम पहाड़ की चोटी पे जाओ और तालीम हासिल करो, और जहां वहां पहुंचोगे ना तुम्हें वॉशरूम मिलेगा, ना चारदीवारी मिलेगी, ना बिजली मिलेगी, तो वहां पे वो जाके कौन सी तालीम हासिल करेगा? हमारा बच्चा अभी जदीद तालीम हासिल करने के लिए उसे जदीद तरीके कंप्यूटर लैब्स चाहिए, उसे गुड लाइब्रेरीज चाहिए। तो वहां पे बच्चों ने मुझे शिकायत की कि हमारे पास जदीद किताबों की लाइब्रेरीज ही मौजूद, जदीद कंप्यूटर लैब्स होनी चाहिए हमारे पास। हमें भी मरियम नवाज साहिबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में चाहिए, हमें भी वैसे स्कूल्स चाहिए जहां पे मैडम खुद आकर अपने बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको अपने हाथ से चीजें देती हैं, तोहफे तोहफे देती हैं, बच्चों में अट्रैक्शंस पैदा करती हैं। और हमारे बच्चों को क्या कहा जाता है कि सॉरी हम आपको कोई भी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं दे सकते, यहाँ पे हम आपको कोई अट्रैक्शन नहीं दे सकते, और तुम स्कूल भी आओगे ना तुम्हें बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना चारदीवारी मिलेगी, ना वॉशरूम मिलेगा, और खुले मेरे ख्याल में मैदानों में बैठ जाओ और तालीम हासिल करो। तो वो कौन सा बच्चा है जो अपना मुस्तकबिल नहीं बनाना चाहेगा? अफसोस तर अफसोस हम यही कहेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, इसके मुस्तकबिल के लिए सोचना बेहद ज़रूरी है। और खैबर पख्तूनख्वा 13 साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा पड़ा है, हमें इनसे आज़ादी चाहिए। अगर सुहेल अफरीदी साहब से ये सूबा नहीं संभाला जा रहा तो मैं कहती हूँ उन्हें खुद अपने हाथ से रिज़ाइन कर देना चाहिए और सूबे को छोड़ दें वो। और मैं तो कहूँगी गवर्नर राज लगा दिया जाए ताकि सूबा शायद कोई बेहतरी की तरफ राग़िब हो सके, नहीं तो ये अपना कोई और CM फिर अब सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये वाला CM तो मैं सॉरी टू से डैट ये तो नाकाम हो चुके हैं। ये तो पूरे पाकिस्तान के दौरों पर निकल गए हैं, अल्लाह जाने क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो दौरों के साथ कुछ नहीं हासिल होगा। हमने खुद बैठकर और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस कॉल पे चलना होगा कि काम 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 और सिर्फ काम। शहबाज स्पीड को देखें और उसके बाद मरियम नवाज की स्पीड को देखें, आप उन पे चलें और मेरे हाल में काम 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 और सिर्फ काम करें, तो इंशाल्लाह सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं आज आपसे ये कहूँगी कि यहाँ वहाँ पे होने वाले जो वाक़ियात रूनुमा हो रहे हैं, जिसमें हमारे जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो एक रत्ती भर कोई लफ्ज़ नहीं बोलते। अभी डॉक्टर वर्दा का कत्ल का केस देख लें, GIT की रिपोर्ट पहुँच चुकी है और वो खुद कराची घूमने के लिए गए हैं। मैं तो अब यही कहूँगी जी, वज़ीर आज़म हाउस से कॉल कराऊंगी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की सबा सादिक साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी भी यहाँ पर आई थी, मैं उनको ये रिपोर्ट दूंगी कि जी GIT की रिपोर्ट चलेगी, प्लीज़ उन पन्नों को खुलाएं, क्योंकि वो तो घूमने के लिए गए हैं। तो डॉक्टर वर्दा
قتل کیس میں ان کے معصوم بچے ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ میری ماں کے قاتل آج بھی زندہ ہے, ہمیں اس کے لیے انصاف چاہیے. تو خدارا انہیں صوبے کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور میں کہتی ہوں ڈاکٹر وردہ کا کیس کھولیں, اقرا قتل کیس کھولیں, جتنے التوا میں کیس پڑے ہوئے ہیں, معصوم بچوں کے ساتھ آئے روز زیادتی ہوتی ہے, لیکن ہمارے جو سی ایم ہیں ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. تو میرے خیال میں کہ انہیں اب اس سیٹ سے ہٹا دینا چاہیے, اور ان کی بیڈ گورننس جو ہے نا صوبے میں وہ بالکل سامنے آ چکی ہے. اور جس طریقے سے وہ اپنے ہی املاک, ہمارے جو فوجی سرکاری مشینیں استعمال کر کے کبھی فیڈرل پر دھاوے بولنے چلے جاتے ہیں, اور کبھی گھومنے کے لیے لاہور چلے جاتے ہیں, اور کبھی کراچی کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں, تو ادھر کے ہی لوگوں کو وہ جلسوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. سوری ٹو سے دیٹ ہمارے ہی لوگ یہاں پر شامل ہوتے ہیں, چاہے وہ پولیس کا محکمہ کھول کر دیکھیں یا باقی سرکاری محکموں کے لوگوں کو دیکھیں, ان کو یہ ڈراتے ہیں, استادوں کو یہ ڈراتے ہیں, ان کی ٹرانسفرز کرتے ہیں, اسی بیس پر تو یہ سیاست کرتے ہیں. تو خدا را اب ہمارے صوبے کو اس بیڈ گورننس سے نجات چاہیے, جو ثابت ہو چکا ہے کہ ابھی ہمارا صوبہ جو ہے نا وہ بدحالی کا شکار ہے. میڈم آخری سوال ہے, کیا وفاق اور صوبے کے اندر کوئی برف پگھلتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, وفاق میں میاں محمد شہباز شریف جو ایک کولیشن جماعتوں کے ساتھ چلتے رہے, انہوں نے ابھی پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے کچھ چند دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بھی جس طرح کہا, ایاز صادق صاحب اکثر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اسمبلی میں بھی وہ جب یہ لوگ جب ہمارا بزنس اور شروع ہوتا ہے جس میں کوسچن آنسرز ہوتے ہیں, ہمارے لوگوں کی خوشحالی کے لیے ہم کوئی سوالات اٹھاتے ہیں اپنے منسٹرز پر, تو یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بینچز کے اوپر ڈیسکس کے اوپر نا یہ فائلیں مارنے شروع ہو جاتے ہیں. انہی پیپرز کی یہ پھاڑ کے ہوا میں اس طرح پھینکتے ہیں ان اللہ کے ناموں کے نیچے, اور سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کے فوٹو کے سامنے اس طرح یہ لہراتے ہیں ان پنوں کو جن کے اوپر ہمارے نوجوان نسل کی بہتری کے لیے, پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے چند الفاظ لکھے ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی ہم ان کو یہی کہتے ہیں, ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹیبل ٹاک کریں. یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں, جب ان کے وہی کہتے ہیں نا جب ذرا سی مشکل میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں جی ٹیبل ٹاک کے لیے, پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو یو ٹرن یاد آ جاتا ہے. ہم تو آج بھی چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کی خوشحالی کے لیے, اس پاکستان کی بہتری کے لیے جی یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ٹیبل ٹاک کریں, ہم ان مسائل کا حل نکالیں اور پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کریں, تاکہ میرا آنے والا بچہ جو آج خیبر پختونخوا کا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف نہ ہو, اس کے ہاتھ میں قلم ہو. ہم تبھی آج اپنی نوجوان نسل کو ان تمام چیزوں سے دور کر کے اس کے ہاتھ میں قلم دینا چاہ رہے ہیں. اور ہماری پاک فوج کیوں اپنے ہاتھ میں وہ ہتھیار اٹھا کر کھڑی ہے, تاکہ میرا بچہ اس ہتھیار سے محفوظ ہو جائے, میرا بچہ وہ ایکسٹریمسٹ نہ بن سکے کہ کل اس کے زد میں آ کر اس کا مستقبل جو ہے وہ قربانی لگ جائے. تو میں یہی کہوں گی کہ جو کام پاک فوج کا ہے اس کو کرنے دیا جائے, اور جو کام ہمارے جتنے بھی باقی نوجوان نسل کا ہے ان کو ان کی پڑھائی کرنی دی جائے, اور خاص طور پہ ہمارے منسٹرز کو اور سی ایم صاحب کو بھی سمجھایا جائے. آئیں دفتر میں بیٹھیں صبح, اور پاکستان کے جو اہم صوبہ ہے خیبر پختونخوا, دیکھیں اس کا سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں سے کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. جی آپ یہاں پہ تربیلا ڈیم دیکھیں, ہمارا وہاں سے آپ دیکھیں کہ کتنی بجلی پورے پاکستان کو جاتی ہے, اور یہاں سے کتنے ریونیو جنریٹس ہوتے ہیں. میں نے ایک دن گنڈاپور صاحب سے جی NDU میں ایک سوال پوچھ لیا, میں نے کہا سر وہ جتنے آپ نے بنائے ہیں ڈیمز وہ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے ہر گھر میں بنائے ہوئے ہیں. یہ NDU کی میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں. اور جب انہی کے نمائندے دیکھ لیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نمائندے وہاں NDU میں جاتے ہیں, ہم کچھ سیکھنے جاتے ہیں, ان کے نمائندے NDU میں گئے تو ان لوگوں نے کتنی وہ جو باجیاں ہیں نیازی بھائی کی, وہ باہر آ کر تو کہتی ہیں وہ اندر بھائی سے ملنے گئی, اس کی آ کے کوئی پیاری پیاری باہر باتیں کرو, ہمارے بھائی کو بہت اچھا مل رہا ہے, کھانے پینے کو بڑا فٹ ہے وہ, اور یہ NDU میں کیوں گئے ہیں سارے؟ وہ بھائی NDU ہمارا جتنے بھی چاہتے ہیں, ہمارے اسمبلیز میں جو لوگ نمائندے جاتے ہیں انہوں نے ان کی ایک پڑھائی کا سمجھے ایک طریقے کا سیکھنے کا, فار دا سیکنگ دا گڈ نالج, وہ ان کو بھیجا جاتا ہے کہ جو NDU میں کچھ سیکھ کر آؤ. یہ ایک سیکیورٹی ورک شاپ ہے جو سیکھنے کے لیے ہے. لیکن افسوس یہی ہے نا کہ ان کے دماغ میں یہ باتیں نہیں پڑتی, جو ماشاءاللہ سلائی مشینوں سے اتنے امیر ہو گئے ہیں, تو ان کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہت شکریہ میڈم. یہ تھی ڈاکٹر شائستہ جدون, ممبر قومی اسمبلی تھی. تلخ سوالات کے جو ہم نے کیے ان کے جوابات آپ نے سنے ہیں. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.